السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتلم قضاها مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه بعلن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاتن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال وكتاهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يديك رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتكب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللامم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي هنا يقسمها تأتي على حسب الإصيان في القسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه ومن المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان والعلماء العاملين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سنة شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف. دار شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف. دار شيخنا ورب أرواحنا هدي الدين بن الخير. وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب الدين بن سلام القليوبي أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم
وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية 17 بعد 100 فيما وقع لأم جعفر مع بعض الفقراء هدي أن رجلين أعميين كانا يجلسان على طريق أم جعفر وكانت موصوفة بالكرم، وكان أحدهما ذا عيال وأهل، وكان يقول اللهم ارزقني من فضلك الواسع، وكان الآخر عازبا لا أهل له، وكان يقول اللهم ارزقني من فضل أم جعفر، فصارت ترسل للطالب من فضل الله درهمين، وترسل للطالب فضله رغيفين بينهما دجاجة مشوية في بطنها 10 دنانير لم تعلمه بها، فكان يكره ذلك ويقول للآخر خذ هذين الرغيفين والدجاجة وأعطني الدرهمين، ويفعل ذلك. فقضى على ذلك شهرا، ثم أرسلت أم جعفر تقول قولوا لطالبي فضلنا عما أغناك عطاؤنا. فقال لهم قولوا لها ماذا أعطيتيه؟ فقالت 300 دينار. فقال لا والله، بل كانت ترسل لي دجاجة ورغيفين كل يوم، وكنت أبيعها لصاحبي بدرهمين. فقالت أم جعفر صدق الرجل
إنه طلب من فضل الله فأغناه الله من حيث لا يحتسب ولم يقصد غناه والآخر طلب من فضلنا فأحرمه الله من حيث يراد غناه ليعلم الناس أن الفقر والغنى من الله وأنه ما قدر كائن وأنه ما قدر كائن والحمد لله والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-hikayatu sabi'ata asyara ba'dal mi'ati. Hikayat yang ke-117. Fima waqa'a li ummi Ja'farin ma'a ba'dil fuqara'i. Yang terjadi kepada Ummu Ja'far, ibu Ja'far. Ini Ummu, Abu itu adalah kunyah. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada kalimat Abu, ada kalimat Ummu, itu adalah kunyah. Kunyah artinya kalau bahasa kita gelar ya, pakai Abu. Abu, misalnya anak yang paling tuanya Salim, ada Salim, ada Muhammad, ada Ahmad. Maka nanti kalau dibeli gelar dengan kalimat Abu, maka itu nama dari anak laki-laki yang paling tua. Jadi Abu Salim gitu. Jadi bukan anak laki yang nomor 2 atau nomor yang terakhir. Jadi anak lakinya anak laki yang paling tua, yang paling pertama itu. Kalau anaknya Yanto, Yono, ame misalnya, iya, Yanto, berarti Abu Yanto ya. Itu yang pakai Abu, pakai Ummu sama. Jadi Ummu, ada Abu. Nah ini sunnahkan demikian, sunnah demikian. Yang nggak boleh pakai Abul Qasim, nggak boleh, karena Abul Qasim hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ulama ada yang memperbolehkan jika ini ulama adalah ulama yang masyhur populer dengan kalimat gelar kunyah Abul Qasim. Jadi kalau kita orang-orang biasa nggak boleh memberikan gelar dengan kalimat Abul Qasim, karena Abul Qasim hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah demikian. Nah kita belakangan mulai marak tuh orang-orang pakai kalimat tadi tuh. Abu tuh, Abu A, Abu B, Abu C itu baru tuh malah di Indonesia tuh belakangan tuh. Hal-hal yang kita nggak ketahui pada hukum agama, pada hukum syara, jangan langsung divonis. Oh ini ada sesuatu yang nggak ada pada ajaran Rasulullah SAW. Jangan dulu, baca dulu kitab literatur dari para ulama yang banyakkan baca, ketemu tuh semua nanti itu. Ini lihat di medsos, ada orang berani menghina imamah, menghina sorban yang pakai di mana? Ada imamah, ada rida. Kalau rida, sorban yang pakai di sini, boleh pundak sebelah kanan, boleh pundak sebelah kiri, boleh dua-dua seperti diselempangin. Atau yang kedua imamah. Imamah adalah sorban yang dililitkan di atas kopiah. Disebut sebagai apa? Imamah namanya. Jadi ada imamah, ada rida. Kedua-duanya adalah sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang menghina, apaan pakai sorban itu? Kayak begini-gini itu. Maksudnya dia menghina ulama-ulama yang pakai apa? Yang pakai sorban kayak pecinya itu. Dia tahu nggak tuh dalil-dalilnya itu tentang al-imamah? Kan jelas literaturnya itu ada ketentuan, hadis-hadisnya jelas sekali menerangkan tentang sunnah untuk memakai imamah. Ini bukan pakaian biasa, tapi merupakan pakaian dari pakaiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hukum di situ. Bila ada orang yang menghinakan, mengejek-ngejek, meremehkan satu sunnah daripada sunnah Rasulullah SAW, ulama semua mengatakan bahwasanya itu orang kafir, telah keluar dari agama Islam. Jadi mengerikan itu orang. Kayak kita sering bilang sekali bahwasanya bila kita bermutahal hal sesuatu dari hal hukum agama, jangan berbicara, diam dulu, baca dulu literatur kitab dari para ulama yang sangat banyak, baru nanti mengetahui, oh iya ternyata ada apa?
Ada ulama yang memperbolehkan, ada ulama yang mengatakan hukumnya sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata para ulama, idza tasa'a ilmu rajul qalla i'tiraduhu an-nas. Jika ada orang yang ilmunya makin luas, makin banyak, makin lebar, makin banyak bacaannya, maka akan sedikit dia menentang orang lain tentang pendapat-pendapat yang tidak sama dengan pendapatnya. Contoh Buya Hamka. Kan Buya Hamka kan masyhur di Indonesia kan. Dulu kan beliau nggak pernah tahlil, nggak pernah maulid, nggak pernah haul. Beliau tentang itu, tentang. Tapi belakangan sebelum beliau berpulang ke rahmatullah, beliau malah mengadakan haul, malah bikin tahlil tuh. Ada orang nanya kepada Buya Hamka, Buya kenapa? Kok Buya dulu nggak mengadakan tahlil? Kok Buya dulu nggak mengadakan haul? Kenapa sekarang Buya mengadakan apa? Tahlil dan haul. Apa kata Buya Hamka? Dulu saya baca kitabnya baru 1. Sekarang saya sudah baca kitab 100 kitab. Baru saya mengetahui benar bahwasanya tahlil dan haul itu bukan merupakan bid'ah, tetapi merupakan ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ulama bilang, idza tasa'a ilmu rajul iqalla i'tiraduhu 'anil nas. Ini pas lihat di media sosial, berani banget orang bilang imamah yang dipakai miring begini nih. Maksudnya pengen nyelak ulama-ulama yang di Indonesia dan atau ulama-ulama habaib yang ada di Yaman gitu. Yang ada di Hadramaut, pakai imamah pakai begitu itu katanya. Apaan tuh itu seperti itu? Oh, mengerikan. Itu ulama mengatakan al-istihza bis-sunnah, kufur. Orang yang meremehkan, yang memperolok-olok, yang melirik satu sunnah daripada sunnahnya Rasulullah SAW, maka itu orang telah kafir, keluar dari agama Islam. Kayak pakai sarung, pakai sarung kan sunnah. Ini kan sarung pakaian apa ini? Pakaian sunnah. Jangan sampai memperolok orang yang pakai apa? Yang pakai sarung. Belum sembuh loh. Sudah gitu risang tuh orang tuh. Belum sembuh loh pakai sarung. Udah gini hari zaman milenium masih pakai sarung aja, sarungan aja. Kalau dia niatnya istihza di sunnah, itu orang telah kafir, keluar dari agama Islam. Jadi nggak boleh sembarangan gitu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan syariat tidak diperbolehkan untuk diapakan, dihinakan, diremehkan, dikolok-kolok, tidak diperbolehkan. Jadi ini tentang daripada Ummu Ja'far. Sekali lagi ya, kalau kalimat Ummu, kalimat Abu ini adalah namanya kunyah dan disematkannya kepada anak laki-laki yang paling tua. Sebagian orang ini mengatakan, para ulama mengatakan rahimahullah, ada kejadian yang terjadi pada Ummu Ja'far kepada sebagian orang-orang fakir. Hukiyan hikayatkan anna rajulan a'mayaini kana yajlisani ala tariq Ummi Ja'farin. Ada 2 orang yang buta lagi duduk di jalannya Ummu Ja'far. Ini Ummu Ja'far siapa? Wa kanat mausufatan bil karami. Seorang perempuan yang karom. Karom ini sifatnya, karimah orangnya. Jadi kalau ada orang yang memang dia murah tangan, murah hati, gampang memberikan bantuan kepada orang lain tanpa diminta sama sekali, maka ini orang bersifat al-karam. Orangnya disebut sebagai karim untuk laki-laki, karimah untuk perempuan. Ini gampang orang, nggak pakai diminta, langsung apa? Langsung ngasih, langsung beri. Ini orang sifatnya karam. Kemudian orangnya disebut sebagai karim atau karimah. Nah ini Ummu Ja'far, beliau bersifat karam. Artinya beliau ini selalu memberikan tanpa diminta. Karena ada orang yang diminta kan beliaunya luar biasa ya. Diminta nggak mau. Subhanallah lagi, subhanallah kata Allah, gitu bilang. Masih untung masih ada orang yang apa? Yang minta sumbangan masih untung. Artinya harta dia jadi apa? Jadi keluar, jadi bersih, masih untung ada yang minta seperti itu. Kata Rasulullah SAW, nanti di akhir zaman semua orang akan kaya semua. Nanti di akhir zaman kita nggak ngalamin kayaknya. Nanti di akhir zaman semua manusia, semua hamba Allah kaya semua. Sampai muslim dan muslimah semua kaya semua. Yang pada akhirnya orang itu untuk mengeluarkan sedekah saja susah. Di akhir zaman nanti susah. Karena sangat kaya Allah berikan kaya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi yang muslim dan muslimah, Allah beri kekayaan yang sangat banyak. Sehingga orang-orang yang sedekah, pengen zakat, pengen infak, pengen sedekah, itu sangat susah untuk telurkan harta-harta mereka. Kalau zaman sekarang masih enak, masih ada orang yang apa? Masih ada orang yang nampuh zaman sekarang. Ini ada orang kaya perempuan, namanya Ummu Ja'far. Ada 2 orang buta, duduknya di tengah-tengah jalan yang biasa dilalui oleh Ummu Ja'far. Sengaja 2 orang buta ini. Wa kana ahaduhuma da'iyan wa ahlin. Yang satu ini yang buta, udah punya bini, sudah punya anak. Wa kana yaqulu, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqni min fadlikal wasi'. Ya Allah, berilah anugerah kepada aku dari anugerah Engkau yang luas. Diminta kepada Allah diminta langsung anugerah Allah yang luas. Pakai sunnah. Kita kalau masuk mushola, sunnah baca doa minimal Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Sunnah masuk masjid, masuk mushola, masuknya menggunakan kaki sebelah kanan, sunnah. Jadi kalau kita masuk masjid mushola, sunnahnya masuk kaki menggunakan kaki yang sebelah kanan. Kalau keluar kaki yang sebelah kiri. Nah, sambil doa pas masuk tuh, pas masuk masjid mushola, doa minimal Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Jadi kalau masuk masjid, masuk mushola, doa dengan doa yang minimal tadi, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untuk aku pintu-pintu rahmat Engkau. Kalau pas keluar juga sunnah doa. Sunnah keluar dari masjid mushola menggunakan kaki yang sebelah kiri, kan? Kalau tempat baik, masuk kaki yang sebelah kanan, keluar kaki yang sebelah kiri. Itu masjid mushola, majlis ta'lim, majlis ilmu, masuk kaki yang sebelah kanan, kemudian keluar kaki yang sebelah kiri. Dari mushola masjid keluar kaki yang sebelah kiri, sambil doa kepada Allah minimal Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ftah li abwaaba fadlik. Ya Allah, bukakanlah untuk aku pintu-pintu anugerah Engkau. Itu maksudnya pintu apa? Pintu rezeki itu. Jadi kalau masuk masjid minta kepada Allah, Allah bukakan pintu rahmatnya Allah. Keluar minta dibukakan pintu-pintu anugerah atau rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sunnah demikian tuh, sunnah demikian. Jadi kalau masjid kita mesti bisa ada sembahyang sunnah, tahiyatul masjid. Kemudian jangan lupa niat di hati, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Kalau salat enggak ada. Kalau salat enggak ada apa? Ada niat i'tikaf karena kan musalla, lain hukum dengan masjid. Jadi ini orang yang buta yang sudah punya anak, punya bini, dia berdoa kepada Allah dengan kalimat tadi, Allahumma rzuqni min fadlikal wasi'. Ya Allah, anugerahkan kepada aku, ya Allah, anugerah Engkau yang luas. Wa qadal akharu aziban la ahla lahu. Orang buta yang satunya, dia aziban, bujangan, belum punya anak, belum punya bini. Wa kana yaqulu, dia berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqni min fadli ummi Ja'far. Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku anugerah dari Ummu Ja'far. Kalau yang satu yang udah punya anak bini minta kepada Allah, minta anugerah Allah yang luas. Kalau yang satu minta anugerah daripada Ummu Ja'far. Lihat nih bedanya nih. Yang satu minta anugerah dari Allah langsung yang luas, yang satu minta anugerah daripada Ummu Ja'far. Kan kalau anugerah manusia terbatas. Anugerah manusia terbatas. Jadi ada batasannya, ada limitnya. Kalau Allah tidak terbatas kalau Allah. Makanya yang pertama lebih bagus diminta kepada Allah dengan kalimat tadi, Allahumma rzuqni min fadlikal wasi'. Ya doa ini, jangan ditiru nih doa ini. Allahumma rzuqni min fadlikal wasi'. Ya ada orang kan berkaitan sesuatunya dengan manusia lainnya kan begitu. Dia lupa kepada siapa? Pada Allah sang pemberi itu. Jadi akhirnya capek sendiri, akhirnya hidup di alam dunia. Kenapa demikian? Karena dia mengandalkan, bersandar kepada pemberian daripada makhluk Allah, manusia. Capek akhirnya.
Tapi kalau ini orang usaha, ikhtiar, dagang, kerja keras untuk kehidupan alam dunia, tapi nggak lupa dengan siapa? Allah Zat Maha Pemberi. Nggak lupa kepada Allah. Keluar dari rumah, ikhtiar, niat untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki yang halal, minta kepada Allah, anugerah Allah yang apa? Yang luas tuh. Enak keluarnya kita tuh. Jadi kita nggak lupa pas keluar minta kepada Allah, anugerah Allah yang luas. Tapi kalau ada orang yang nggak sama sekali ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerja doang, usaha doang, dagang doang, tapi lupa kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala memberi semua itu. Yang pada akhirnya capek sendiri dia, capek karena dia bersandar mengandalkan siapa? Manusia. Manusia kan ada batasnya, ada limitnya. Kalau Allah tidak ada batasannya. Allah luas sekali anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi pertama ya, jadi yang buta, yang punya anak bini minta kepada Allah dengan kalimat Allahumma rzuqni min fadlika wasi. Yang kedua, yang masih bujangan, yang buta juga minta kepada Allah Allahumma rzuqni min fadli ummi Ja'far. Fasalat tursilu lil talibi min fadlillahi dirhamaini. Subhanallah, ini Ummu Ja'far nih. Dia mengirim kepada orang yang minta kepada Allah anugerah Allah 2 dirham setiap hari. Wa tursilu lit-talibi fadlaha raghifaini bainahuma dajajatun mashwiyatun. Dan dia mengirim Ummu Ja'far kepada orang yang memohon kepada Allah mendapatkan anugerah daripada Ummu Ja'far tadi setiap hari 2 roti. Di antara 2 roti tadi ada ayam panggang. Oke, kita apa sekarang ya? Burger sekarang ya? Hotdog ya? Hotdog anjingnya apa? Anjing panas. Haram tuh hotdog, kenapa? Anjing panas. Aku bilangin, Maulid kayak begitu modelnya. Iya, ada bilang hotdog apa ya hukumnya? Haram, karena artinya apa? Anjing panas, hotdog kan begitu. Ada yang nggak ngerti, hotdog dibilang anjing panas, hukumnya itu makna adalah hukumnya haram, tidak diperbolehkan dimakan. Kenapa? Itu artinya apa? Anjing panas. Ada yang bilang Maulid itu kemasan, formulasi, isinya selawat, isinya baca Quran, isinya silaturahmi, isinya apa lagi? Mau'izah hasanah, apalagi isinya? Zikir segala macam. Beda bukan tuh? Bukan beda, bukan. Isinya bukan beda. Cuma namanya apa? Memperingati Maulid Nabi Muhammad. Isinya gitu-gituan, baca Quran. Emang ada orang memang Maulid tuh ada yang apa? Ada yang apa? Kayak kemarin di GBK Senayan itu ada begitu tuh. Bukan parah tuh Senayan tuh. Itu nggak ada yang bilang bid'ah tuh. Itu kan haram jelas mutlak. Yang kemarin tuh, yang LGBT tuh, Allah, nggak ada yang bilang bid'ah. Itu tuh kan mutlak haram. Kenapa yang lo dibilang apa? Dibilang haram. Nggak berani komen. Itu kan baca di Allah, lihat Allah. Bagus dulu Islam itu masuk Indonesia melalui via daripada wali-wali 9. Ada bilang ke wali diskus kepada orang-orang yang memang begitu modelnya. Itu kan bisa satu doang, sekelompok doang. Yang bilang Maulid bid'ah, yang bilang Mi'raj bid'ah, yang bilang Yasin bid'ah, Anda pernah diskus pada mereka. Apakah Anda berani? Anda berani? Silahkan umumkan di medsos bahwasanya, atau di YouTube silahkan atau umumkan bahwasanya secara terang-terangan Anda mengatakan, secara terang-terangan Anda mengatakan apa yang Anda katakan? Orang yang mengadakan Maulid tempatnya di neraka. Orang yang baca apa? Yasin tempatnya di neraka. Apakah Anda berani? Kalau berani silahkan umumkan. Video berhitung dia. Karena selalu apa bilangnya? Orang yang mengadakan Maulid bid'ah. Bid'ah itu sesat. Tempatnya di mana? Di neraka. Ini bilang terang-terangan aja langsung bicara, jangan pakai bid'ahnya dhalalah tempatnya neraka. Langsung aja Anda mengatakan di hadapan orang banyak di medsos atau di YouTube, orang-orang yang baca Yasin setiap malam Jumat tempatnya di neraka. Orang-orang yang apa lagi tadi? Yang membaca Maulid tempatnya di neraka. Jadi yang surga siapa? Itu orang surga tuh akhirnya tuh. Ya Allah, sampai banget. Ini ulama yang membuat itu formulasi. Ulama bukan orang bodoh. Allah, dibilang.
Makanya mereka nggak berani diskusi dengan anak-anak. Dia bilang langsung di medsos, silahkan langsung bilang, mau kan? Berani nggak Anda? Wah, Anda nggak berani. Berani kalau memang begitu pendapat Anda, mau kan silahkan. Terang-terangan. Masa orang kata Yasin neraka tempatnya, malam Jumat, ya kan begitu. Masa orang tahlil gitu, la ilaha illallah neraka tempatnya, kan begitu kan? Itu kan udah nggak makul, udah nggak logis, udah nggak logika kayak begitu. Jadi tadi satu orang minta kepada Allah, Allah marzuqni min fadlika wasi. Yang satu minta kepada Allah, Allah marzuqni min fadli Ummi Ja'far. Ummu Ja'far ngirimin tadi. Orang yang minta kepada Allah anugerah Allah dikirimin tadi berapa tuh? 2 dirham setiap hari. Yang minta anugerah Ummu Ja'far dikasih 2 roti, kemudian di tengah-tengahnya ada daging ayam bukan? Daging ayam panggang, bukan ayam panggang. Daging ayam panggang dipanggang tuh. Kemudian ditaruh situ. Namanya apa? Hotdog kalau ya. Iya, hotdog tuh. Fi batniha asyaratu danahira. Nah, di daging ayam itu, di perutnya itu ada 10 dinar. Oh, dikasih itu. Di antara itu daging ayam, di perut ayam itu ada 10 dinar tuh. Jadi kelihatannya yang minta anugerah Allah dikasih cuma 2 dirham. Yang minta anugerah Ummu Ja'far dikasih 2 roti. Kelihatan kan ya? 2 roti, tengah-tengahnya ada daging ayam. Di perut itu daging ayam ada apa? 10 dinar. Lam tu'allimhu biha. Ummu Ja'far nggak kasih tahu bahwa di perut itu daging ayam itu ada 10 dinar. Dikasih setiap hari itu. Fakana yaqra'u dzalika. Yang satu tahu, nggak demen. Yang satu dikasih duit setiap hari 2 dirham, kan duit 2 dirham. Yang satu dikasih cuma 2 roti, tengah-tengahnya daging ayam. Di ayam itu perutnya ada apa tadi? Duit 10. Duitnya nggak dikasih tahu oleh Ummu Ja'far. Yang itu kan ada nih. Wa yaqul akhari, langsung bilang, khudh hadain dzarrifaini wad dajajata fa'atini dirhamaini. Tukeran deh. Ente duit 2 dirhamnya kasih saya. Nah, kemudian ini roti, 2 roti dengan daging ayamnya buat siapa? Buat ente nih, tukeran kan begitu. Nah, tukar deh. Ya, aduh dalika. Mau tuh ditutukin tuh. Yang minta kepada Allah anugerah Allah kan tadi dapat berapa tuh? 2 dirham. Yang minta anugerah Ummu Ja'far dapatnya 2 roti, tengah-tengahnya ada daging ayam yang dipanggang. Di perut itu ayam ada 10 dinar. Nggak tahu oleh Ummu Ja'far. Ditukar tuh, setiap hari tukar. Ayat al-Dalika. Famadha ala dalika syahran. Berlalu sebulan penuh tuh. Berarti kan kalau sehari 10 dinar berarti sebulan kan itu? 300 dinar. Kalau sehari 10 dinar di perut itu ayam berarti sebulan apa? 300 dinar. Tsumma aslat Ummu Ja'farin taqulu. Kemudian Ummu Ja'far langsung dia ngutus. Kemudian dia bilang, qulu lil talibi fadlina, ngutus orang bilang kepada orang yang mencari anugerah kami, ama agnaka ata'una, apakah telah membuat engkau cukup, engkau kaya dengan pemberian kami? Tadi itu yang orang dikasih tadi apa tuh? 2 roti, tengah-tengahnya ada daging ayam yang dipanggang. Cuma nggak dibilangin dalam perut itu ayam ada 10 dinar, nggak dibilangin. Apakah engkau menjadi cukup atau menjadi kaya dengan pemberian kami? Faqala lahum qulu laha madza a'taitihi. Maka langsung nih utusannya bilang kepada Ummu Ja'far, yang dia kasih untuk orang yang minta kepada Allah anugerah daripada Ummu Ja'far apaan sih? Faqalat, kata Ummu Ja'far, 300 dinarin. Dia telah memberikan 300 dinar. Karena tadi sehari dikasih 10 dinar. Kata Ummu Ja'far, itu saya berikan kepadanya. Yang minta anugerah saya berikan 10 dinar setiap hari. Berarti sebulan sudah mencapai 300 dinar. Maka dia bilang, la wallahi, tidak demi Allah. Nih, kita kalau pakai nama Allah jangan sembarangan. Sumpah ya, nggak boleh. Nggak boleh sembarangan sekalipun kita benar. Jangan. Yang paling enak, haqqan aja udah. Jadi kalau ada orang yang minta, demi Allah, haqqan. Jangan pakai nama Allah. Kenapa demikian?
Dengan nama Allah itu, sumpah dengan nama Allah itu ada konsekuensi hukumnya, nggak boleh sembarangan. Jadi jangan sampai kita bohong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang tertutup, ada yang terhijab, semua terbuka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak orang-orang pejabat kan sumpah di atas pakai apa itu? Quran. Demi Allah saya akan udah kelar masalah jabatan dia, udah masuk ke rapi pula 2 tahun, ketangkap apa? Siapa? Ya Allah, pakai nama Allah lah sumpah buat dapetin urusan dunia yang enggak ada apa-apa di hadapan Allah. Kan dunia kita punya duit 1 miliar, makan berapa kali? Coba nanti ente jujur, kita punya duit 1 miliar, makan berapa piring? Piring, ada 3 piring kita makan sehari? Nggak ada. Yang tukang makan deh, makan senampan 3 nampan nggak mungkin. Pasti paling banyak berapa? Senampan paling banyak. Oleh ada orangnya beliau ini. Ada orangnya soalnya. Senampan itu senampan, makan dulu sehari. Kita punya duit 100.000 sehari. Nggak mungkin makan sekali makan tuh 3 piring, nggak mungkin. Pasti sepiring juga. Orang kan busnya sana tomak itu kan hurufnya 3 tok mim ain 3-3-nya nganga tok nganga kan tok nganga tuh untuk begitu tuh ya nganga juga ain apalagi yang ain nganga juga tomak tuh orang yang tomak sebelum dia mati dia nggak bakal puas dengan urusan dunia pengen lagi pas korupsi ketahuan KPK berapa ketahuan jangan ketahuan tuh jangan ketahuan wow. Tapi ya, padahal ada kematian di depan dia. Kita sama, kita dia sama. Di depan kita ada apa? Ada kematian. Dan kematian bukan akhir dari segalanya. Setelah kematian ada perhitungan seorang hamba terhadap amal yang dia perbuat selama hidup dalam dunia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dihisab kita nanti di hadapan Allah. Pasti masuk alam barzakh, ketahuan semua, terbuka semua. Jangan masuk alam barzakh. Lagi ngapain lagi sekarang tuh Allah bukain semua videonya. Allah bukain videonya dari mulai akil balik kerjaan ente begini begitu. Makanya ada orang yang sampai belalak matanya sampai apa sampai kelihatan sampai lihat ke atas sampai ketakutan wajahnya tuh. Tapi ada orang yang meninggalnya apa senyum ya kayak syuhada di Palestina itu kan begitu mukanya apa senyum senang dia. Allah kasih video gambarannya senang. Kita punya teman di sini, Dino Hasanuddin tuh, Dino ya. Anda kan buka, dia punya jenazahnya tuh. Anda buka, lagi apa? Lagi senyum, cakep meninggalnya ya Allah. Dan saudara juga pada meninggal tuh, Cik Diro yang di Al-Azhar, anak Imam Al-Azhar itu. Kata orang bilang mukanya senyum, ketawa, semerina, senang dia. Kan orang yang lagi sekarang begitu Allah bukain. Allah bukain videonya semua itu. Dia lupa ya, di depannya ada apa? Ada kematian, lupa dia tuh. Siapapun kita akan menghadapi itu kematian. Pasti dan pasti. Ya boleh muda, boleh apa? Boleh tua. Nggak mesti yang tua duluan mati. Kadang-kadang yang muda mati. Nggak mesti yang sakit. Kadang-kadang yang sehat mati, yang sehat. Habis main catur sama gue itu. Nggak ada. Main gaple jago banget tuh tuan. Kayak nutup di mulut tuh. Ya Allah, habis main gaple mati. Ya Allah, kok nggak enak. Oh dari musola Nuraim kan mati ya enak kan. Habis ngaji pulang apa? Pulang mati. Tapi atu-atu ya jangan semua ya. Nggak ngaji lagi lah. Saya mau kasih kepan bang. Kami punya orang tua bilang begini. Kalau pengen orang doain terus sedekah sama orang, kasih orang yang orang bakal doain ente semua. Itu kasih makan orang itu kerjaan yang luar biasa mulianya itu. Kasih makan orang luar biasa mulianya. Samping orang senang kasih doain tuh orang. Ya banyak mulia kasih ketan. Ada doanya orang begitu ada doanya orang yang kita nggak tahu tuh. Di samping orang doain, malaikat doain juga pagi-pagi. Ada juga malaikat tuh. Ada malaikat yang doain senantiasa dia orang sedekah. Ini malaikat angkat tangan minta pada Allah. Ya Allah ganti harta dia yang dia keluarkan untuk Engkau ya Allah. Allah ganti. Ada orang yang pelit, bakhil. Malaikat cobain. Ya Allah hancurin hartanya ya Allah. Yang dia bakhil untuk apa? Untuk Engkau ya Allah. Jadi luar biasa. Nah, jadi orang-orang yang begitu mudahnya ya. Yang dia lupa dengan apa? Dengan kematian.
Nah, dibilang, apakah memberikan kekayaan cukup daripada harta yang telah saya berikan? Kami minta min fadli ummi Ja'far, Allah marzuqni min fadli ummi Ja'far. Dikasih oleh Ummu Ja'far setiap hari itu 2 roti, tengah-tengahnya ada daging ayam, di perut itu ayam ada sebenarnya itu. Ditukar malah tuh, tukar. Apa yang kata ini orang? La wallahi, demi Allah. Bal kanat tursilu li dajajatan wa raghifaini kulla yawmin. Katanya orang nih yang doa kepada Allah, yang masih bujangan, yang buta, yang minta kepada Allah, Allah marzuqni min fadli Ummi Ja'far. Enggak, Ummu Ja'far ngirim kepada saya setiap hari roti, di dalamnya ada ayam, kemudian dibilang nggak tahu ada apa itu, ada seperti tapi nggak tahu tuh, yang dia tahu tuh doang 2 roti, dalamnya ada ayam. Wa kuntu abi'uha li sahibi bidirhamaini. Nah, kata ini orang, saya jual tuh roti tadi kepada teman saya setiap hari 2 dirham. Dijual setiap hari dengan 2 dirham. Faqalat Ummu Ja'far, berkata Ummu Ja'far, sadaqar rajulu, benar tuh orang. Innahu talaba min fadlillah, sesungguhnya dia mohon kepada Allah agar mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang minta kepada Allah anugerah Allah, fa'agnahu Allahu min haitsu la yahtasib, Allah berikan kekayaan dia dari hal jalan yang dia enggak sangka-sangka. Sangat gampang. Kalau pengen Allah berikan rezeki dari jalan yang dia enggak pernah kita duga, yang enggak pernah ada di otak kita. Salah satunya gampang apa? Bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra wa may yattaqillah walagi yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Salah satu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap usaha, tetap kerja, tetap dagang, tetap semuanya usaha segala macam ikhtiar. Tapi jangan lupa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda punya guru, ya Allah, mereka ilmunya banyak, mereka uangnya banyak, mereka hartanya banyak. Jadi Allah berikan dunia itu, kepada Allah berikan apa? Akhiratnya luar biasa. Jadi, oh iya, ternyata dengan Allah berikan ilmu juga dia nggak lupa untuk apa? Untuk takwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berikan itu orang kekayaan dari yang hal yang dia nggak duga-duga atau yang sangka-sangka. Walam yaksid ginahu, dan dia nggak pernah menuju kepada kekayaannya. Wal akharu talaba min fadlina, kata Ummu Ja'far, yang satu minta anugerah kami. Fa akhramahu Allahu min haitsu yuralu ghinahu liyu'liman nasa anna al-faqra wal ghina min Allah. Yang pada akhirnya Allah tegah dia, Allah cegah dia tidak mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Rugi orang yang minta apa? Anugerah daripada manusia, rugi. Minta kepada Allah, Allahumma rzuqni min fadlikal wa anugerah Allah sangat luas, kalau manusia terbatas semuanya. Kata pengarang rahimahullah bahwasanya Allah berikan tahu kepada semua hambanya annal faqra wal ghina min Allah, kefakiran, kekayaan semua dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada iri di hati kita. Tetangga beli televisi kita yang pakai koyok gitu. Ya. Tetangga beli rumah kita yang punak. Ngapain? Masing-masing sudah ada apa? Bagian dari Allah Subhanahu, masing-masing semua. Sampai saya baca di kitab tuh hadis Rasulullah SAW, cari baca Allah, sampai satu butir biji nasi itu, satu butir nasi itu sudah ada nama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hada rizqu fulan bin fulan. Dengan nama Allah, ini rezeki fulan bin fulan. Jadi artinya apa? Setiap yang Allah berikan kepada kita tidak akan pernah ketukar, karena semua sudah ada apanya? Ada nama kita itu. Makanya ya Allah, orang, iya, karena nama mereka sudah ada tuh di motor misalnya tuh, udah ada tuh. Cuma kita nggak tahu kalau dia bilang, udah motor gue. Udah ada semua, di motor, di mobil, di rumah, di tanah, di duit, udah ada masing-masing nama hamba Allah, nama itu orang. Ini duit fulan bin fulan, gak pernah ketukar sama sekali. Ini rumah fulan bin fulan, ini tanah fulan bin fulan, itu gak pernah ketukar. Karena demikian, setiap harta benda yang di alam dunia ini semua sudah ada namanya masing-masing dari Allah Subhanahu wa taala.
wa annahu ma qaddara kainun, yang Allah tentukan pasti akan terjadi. Ini kita masih mantap nih, yang Allah tentukan pasti akan terjadi semua. Rezeki, kemudian kematian, kemudian jodoh, semua sudah ada, sudah Allah atur semua. Jadi semua sudah, sampai ada nanya balik, gimana kalau ada orang yang dia belum kawin-kawin sampai kematiannya? Saya bilang jodohnya ada, tapi bukan di alam apa? Bukan dalam dunia, jodohnya nanti di alam akhirat tuh. Kalau ini orang bertakwa kepada Allah, nanti jodohnya di alam akhirat. Jadi semua orang Allah berikan tadi rezeki, semua Allah berikan dari apa? Semua pokoknya Allah berikan. Ada rezeki yang hissiyah atau yang ma'nawiyah. Dasnya wallahu a'lam bissawab. Jadi kita harus bersandar kepada anugerah Allah. Tadi minta kepada Allah, Allahumma rzuqni min fadlika al-wasi'. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya